مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے۔ یا مصطفیٰ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ویلکم ہو مصطفیٰ۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر بہت پیاری پیاری باتیں ہم بچوں سنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو سنتے ہیں، اور میلاد کیوں منانا چاہیے، میلاد منانے کے کیا فائدے ہیں، اس کو بھی کیا کرتے ہیں ہم؟ سنتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ہم عاشق رسول ہیں۔ کون ہیں ہم؟ عاشق رسول۔ ہاں، ہر عاشق رسول چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، جمال کو تصور میں لائے۔ گرچہ تصور نہیں لا سکتا، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ تو لانا چاہیے کہ حضور کی کان مبارک کیسے تھے، ہے نا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آقا کی زلفیں کیسی تھی، آقا کی مبارک داڑھی کیسی تھی۔ انشاءاللہ الکریم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ہم اپنے سلسلے میں۔ انشاءاللہ یہ بڑوں کے لیے بھی مفید ہے اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ تو پیارے بچوں، بلا تاخیر آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک پیارے کلام کو۔ کلام کون سنائیں گے؟ حسن بھائی جی کیا بات ہے، حسن بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بڑے اداس سے کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ تو 12ویں شریف کی بہاریں آنی چاہیے چہروں پر، تو کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، جی شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بار دل پہ جا گیا، بار دل پہ جا گیا، آ گئے نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شان شان، ہر طرف برس رہی غریبتوں کی جوکی جوکی، ہر طرف برس رہی غریبتوں کی جوکی جوکی، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جنس رشتے گور 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 سب فضا، انس و جنس رشتے گور 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 سب فضا، شان کی ادا چہرہ چہرہ سا، شان کی ادا چہرہ چہرہ سا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بار بار دل پہ جا گیا، بار بار دل پہ جا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، مستی میں بزم کائنات عاشق
आशिकों में घूम गए जश्न वाली रात रात, आशिकों में घूम गए जश्न वाली रात रात, सज गई ज़मीं अर्श सज गया, सज गई ज़मीं अर्श सज गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, पारवीन भी कनून दिल पे छप गया, पारवीन भी कनून दिल पे छप गया, आ गए नबी, आ गए नबी, नूर से सजा अर्श की बिरिया, नूर से सजा अर्श की बिरिया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। आका की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, करशी की आमद, आ गए नबी, आ गए नबी। क्या बात है, माशाल्लाह, मज़ा आ गया भाई। नारे भी लग गए, कलाम भी हो गया, मीलाद की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। FGN चैनल के नाज़रीन, ज़ाहिर है आपके घर में भी मीलाद की खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह FGN चैनल के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी आप आका अलैहिस्सलाम के औसाफ, आपका हुस्न जमाल, आपकी सीरत तैयबा को समात कर रहे होंगे। इंशाअल्लाहुल करीम हम भी ज़िक्र खुदा व ज़िक्र मुस्तफ़ा करेंगे और ज़िक्र औलिया करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कुछ ना कुछ नेक लोगों का भी ज़िक्र होगा और आका अलैहिस्सलाम का खुसूसी ज़िक्र होगा, क्योंकि इनके ज़िक्र से हमारे दिल को क्या मिलता है? सुकून मिलता है, चैन मिलता है, राहत मिलती है, सब कुछ मिल जाता है ना। क्या बात है। आका का जिक्र होता है तो चेहरों पे क्या आ जाती है? मुस्कुरा कर दिखाइए भाई फिर आप। आका का जब नाम आता है तो चेहरों पे क्या आती है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट आती है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे बच्चों, हमारे जान, हमारे माल, माँ बाप सबसे क्या है? अफजल हैं। सबसे क्या है? अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। FGN चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मीलाद की बरकत। प्यारे बच्चों, मौलूद शरीफ की बहुत सारी बरकतें हैं। हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि अबू लहब को मीलाद की खुशी मनाने से ये फ़ायदा हासिल हुआ कि उसे उंगली से पानी मिलता था। आज भी हम मीलाद की बरकतों पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े आलिम दीन और एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। ये फरमाते हैं, महफ़िल मीलाद जिस साल मनाई जाए उस साल अमन व अमान रहता है, यानी सारा साल सुकून रहता है, हर मुराद हासिल होती है। इसी तरह बुज़ुर्गाने दीन फरमाते हैं कि मीलाद मनाने के बहुत फ़ायदे हैं। किताबों में लिखा है कि बाज़ नेक लोगों ने ख्वाब में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो लोग आपका मीलाद मनाते हैं क्या आप उनसे खुश हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारी खुशी मनाता है हम भी उसे खुश करते हैं। सुबहान अल्लाह। मीलाद मनाना सहाबा के दौर में भी था। सहाबाए कराम भी इस दिन का शुक्र अदा करते थे जिस दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और कहते थे कि अल्लाह ने हमें इस्लाम देकर हम पर फज़ल फरमाया है। मीलाद के बरक़ात में से चंद ये हैं कि मीलाद की वजह से मुसीबतें टलती हैं, रिज़्क़ में फ़राकी होती है, मुरादें पूरी होती है, अच्छी नीयत हो तो सवाब की भी उम्मीद है, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी हासिल होती है। बुज़ुर्गों ने तजर्बा किया है कि मीलाद मनाने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। बुज़ुर्गों का ये तजर्बा है, ये दिन मनाना बहुत भला है। जो जानो दिल से मनाए ये दिन किस्मतों का धनी धनी है।
माशाअल्लाह, क्या बात है। जो आका की खुशी मनाता है आका उससे खुश होते हैं। जिससे आका खुश हो जाए उससे रब खुश हो जाता है, और जिससे रब खुश हो जाए उसको क्या मिलती है फिर? जन्नत मिलती है। मेन मंजिल क्या है हमारी? जन्नत मिलती है। तो यूं हम आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाएंगे तो बरकतें नसीब होंगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आका की खुशी मना रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं हम? आका की खुशी। आका की खुशी मना रहे हैं। और ये खुशी क्यों मनाते हैं हम? इस महीने में यानी रबीउल अव्वल शरीफ में किन की विलादत हुई? जी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिनकी हम क्या मनाते हैं? मिलाद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। FGN चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मोहम्मद हमारे। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी शान वाले हैं? बहुत बड़ी शान। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी शान वाले हैं। हमने सुना था कि मौजिज़ा नबी की शान होता है। मौजिज़ा नबी की शान होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारे मौजिज़ात हुए हैं। बहुत सारे क्या हुए हैं? मौजिज़ात। और आज हम जिस मौजिज़े का जिक्र करेंगे उसका नाम है शक्कुल कमर। क्या नाम है? शक्कुल कमर। जी प्यारे बच्चों, ये कौन सा मौजिज़ा है? ये वो मौजिज़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। जिसका जिक्र किस में? हाँ, कुरान मजीद में भी है। और प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा मौजिज़ा है। बहुत बड़ा मौजिज़ा है। वाक़या कुछ यूं है कि जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, तो वो आका के भी दुश्मन थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो एक्सेप्ट नहीं किया, उनको नबी नहीं माना, और क्या कहने लगे कि आप अपने नबी होने की कोई हमको ऐसी निशानी दिखाओ, हम मान लें आपको, आप नबी हो। कोई ऐसी निशानी दिखाओ जिससे हम आपको मान लें कि आप कौन हो? नबी हो। प्यारे बच्चों, उन्होंने जिद की। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, मुतालबा किया कि आप अपनी नबूवत की सदाकत पर बतौर दलील कोई मौजिज़ा और निशानी दिखाइए, हमें कोई निशानी दिखाइए। तो प्यारे बच्चों, तो उस मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को शक्कुल कमर का मौजिज़ा दिखाया तो लोगों को चांद दो टुकड़े होकर नजर आया। चांद दो टुकड़े होकर नजर आए। कितने टुकड़े? दो। कभी आपने देखे दो टुकड़े चांद के? जी नहीं देखे, है ना? नहीं देखे ना? तो ये होना नामुमकिन है। ये होना नामुमकिन है। और जो नबी नामुमकिन चीज को मुमकिन करते हैं उसको क्या कहते हैं? मौजिज़ा कहते हैं। प्यारे बच्चों, वो चांद दो टुकड़ों में नजर आया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु उस मौके पर वहां मौजूद थे। ये सहाबी रसूल है। क्या नाम है इनका? सहाबी रसूल है। नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु। ये उस मौके पर वहीं मौजूद थे और उन्होंने इस मौजिज़े को अपनी आंखों से देखा। उनका बयान है, वो फरमाते हैं, कहते हैं कि हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आ रहा था। एक पहाड़ के ऊपर नजर आता और एक पहाड़ के नीचे। अब ऐसा भी नहीं था कि चांद के दो टुकड़े हुए बस वो पास पास में नजर आ रहा हो तो लोग सोचें कि भाई हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे ही नजर आ गया हो। लेकिन इतने फासले पर, बहुत तगड़े फासले पर कि पहाड़ के ऊपर और एक पहाड़ के नीचे नजर आता। तो प्यारे बच्चों, ये मौजिज़ा किसने दिखाया था? हमारे नबी जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मौजिज़ा दिखाया था। अब अच्छा, एक मौजिज़ा और दिखाया। ये तो हमने सुना चांद का, ये किसका सुना हमने? चांद। एक और होता है चांद और सूरज। देखा है आपने सूरज? जी। चांद किसने देखा है? किसने नहीं देखा? अच्छा, चांद किसने नहीं देखा? आपने नहीं देखा चांद? तो फिर हाथ क्यों उठाया आपने?
بھائی آپ نے چاند دیکھا ہے؟ کیسا ہوتا ہے چاند؟ گول ہوتا ہے, وائٹ کلر کا ہوتا ہے. گول ہوتا ہے, وائٹ کلر کا ہوتا ہے. وہ تو انڈا بھی ہوتا ہے ویسا, تو انڈا بھی ہوتا ہے نا بھائی ویسا. حسان بھائی کیا کہتے ہیں؟ ایسا رہتا ہے. انڈا الگ شیپ کا رہتا ہے. انڈا الگ شیپ کا ہوتا ہے, وہ بول رہے ہیں گول ہوتا ہے اور وائٹ ہوتا ہے. چلیں بھائی ایک مان لیتے ہیں. اور کسی نے دیکھا ہے؟ جی اس میں گڈھا بھی ہوتا ہے. چلیں آپ پہنچ گئے ہیں, چاند تو دیکھا ہے. سورج دیکھا ہے؟ سورج بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں اب سورج کے ساتھ بھی ایک معجزہ ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معجزہ دکھایا. سورج کے ساتھ بھی پتہ ہے ایک عجیب معاملہ ہوا. وہ کیا معاملہ ہوا آپ نے سنا ہے؟ پہلے سنا ہے آپ نے؟ کچھ نے سنا ہے, کچھ نے نہیں سنا. چلیں وہ بھی سن لیتے ہیں. پیارے بچوں ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے کہیں بھیجا تھا. کسی کام سے کہیں بھیجا تھا. تو اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عصر کی نماز کو ادا فرما لیا تھا. ہمارے نبی بھی نماز پڑھتے تھے. ہمارے نبی نماز پڑھتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے. آقا کی سنت ہے نماز پڑھنا. اس دوران ہمارے نبی نے بچوں کیا پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی. اب کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کون آئے؟ ہاں وہ آئے. حضرت علی آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے نیند آنے لگی. کیا آنے لگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھ لیا. گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند بھی آ گئی. اب پیارے بچوں اس درمیان عصر کا وقت جا رہا تھا. اس درمیان عصر کا وقت جا رہا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب نماز کی باری آئے تو سارے کام ہم کو چھوڑ دینے چاہیے. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اب ہاں چھوڑ کر پڑھ لینی چاہیے. اب کیا ہوا, یہاں حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, اور اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا, آپ کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا. تو پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشویش میں آ گئے. کس میں آ گئے؟ تشویش میں آ گئے. سورج ڈوب گیا. سورج کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا. لیکن حضرت علی نے پتہ ہے اس کام کو نہیں چھوڑا. ہم جب کہتے ہیں نا سارے کام چھوڑ دینے چاہیے, لیکن حضرت علی نے اس کام کو نہیں چھوڑا. یعنی حضرت علی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا, بلکہ اپنی نماز کو کیا کر دیا؟ قضا کر دیا. سورج ڈوب گیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو حضرت علی سے دریافت کیا. حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی کیا ہوا, کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو پیارے بچوں حضرت علی نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آرام فرما رہے تھے, میری نماز قضا ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوگا, ہم عاشق کہیں تو یوں کہیں, اچھا کیوں ٹینشن لیتا ہے, ابھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں, ہے نا, کیوں ٹینشن لیتا ہے, ابھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو پیارے بچوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو پتہ ہے کیسے حل فرمایا؟ آپ نے اشارہ کیا, سورج کو واپس پھیر دیا. سورج کو کیا کیا؟ واپس پھیر دیا. اور کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ نہیں کر سکتا. ہمارے نبی نے سورج کو اشارہ کیا اور کیا کیا, اس کو واپس پھیر دیا. واپس پھیر دیا. پھر پھیرنے کا مطلب پھیرنے کا مطلب اس کو حکم دیا, وہ واپس آ گیا. اس کو حکم دیا, وہ واپس آ گیا. اب پیارے بچوں اس درمیان حضرت علی نے اپنی نماز بھی ادا کر لی, پھر وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا. تو یہ دو معجزے تھے. پہلا معجزہ چاند والا اور دوسرا معجزہ سورج والا. یا کوئی ہے ایسا بندہ جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے, سورج کو واپس لوٹا دے؟ نہیں نا. تو اسی لیے کہتے ہیں نا محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, بڑی شان والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اچھے انداز سے اسی طرح ذکر کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ پر. چلیں اس سے پہلے کچھ نعرے لگا لیں. کون لائیں گے آپ میں سے نعرے؟ کس سے لگوائیں؟ حسان بھائی آپ فرمائیں کس سے لگوائیں. چلیں آپ بتائیں. ایک ایک نعرہ لگواتے ہیں سب سے. حسان بھائی ایک ایک نعرہ لگوائیں سب سے. حسان بھائی جس کو بولیں گے. چلے حسان بھائی کے ہاتھ میں ہے. آقا کی آمد
मरहबा हुजूर की आमद मरहबा पुरनूर की आमद मरहबा माशाल्लाह। इधर से कोई लगाइए, चलें लगाएं भाई, लगाएं, तेज से लगाएं। दाता की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सोडे की आमद मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अगला सेगमेंट जो हमारा है उसका नाम है लो वो आए मुस्कुराते प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र ना आपकी विलादत से पहले भी बहुत पहले हो चुका है, कई किताबों में भी हो चुका है और कई अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इसको खुशखबरी को अपनी उम्मतों को भी सुनाया है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अंबिया के दौर में और पुरानी किताबों में भी मिलता है, जैसा कि तौरात, इंजील वगैरह में। काफ़ी सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खबर देते आए हैं। क्या खबर देते आए? कौम की खबर। तशरीफ लाने की खबर किसके तशरीफ़ लाने की? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वाक़या वो ये है बच्चों, बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है? बहुत पुरानी बात है। ये दौर था हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का। किनका दौर था? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। जी, ये अल्लाह के नबी थे। ये कौन थे? जिनकी निस्बत से आज दूसरे लोग नाम रखते हैं अपना दानियाल, तो जो नबी हुए हैं उनकी निस्बत से नाम रखा जाता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह के नबी हैं दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये इनका दौर था। किनका दौर था? जी, इनका दौर था। उनके दौर में एक बादशाह था जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पे थी। पूरी दुनिया। इतना बड़ा बादशाह था और ये ईमान वाला नहीं था। ये ईमान वाला नहीं था, ये बेदीन था। तो प्यारे बच्चों, इसने एक ख्वाब देखा। इसने क्या देखा? इसने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद इसने अपनी जो ख्वाब बताने वाले लोग थे, ताबीर बताने वाले, उनको बुलाया और उनको बुलाने के बाद उनको ख्वाब बताया। अब बच्चों हुआ क्या, उन सब ने कह दिया कि इसकी ताबीर तो हमें मालूम नहीं, इसकी ताबीर तो हमें मालूम नहीं। अब बादशाह तो बादशाह होता है। उसने क्या कहा कि कल तक अगर मुझे तुमने किसी ने इसकी ताबीर नहीं बताई या मुझ तक इसकी ताबीर नहीं पहुंची तो मैं तुम सबको मार दूंगा। क्या कर दूंगा? तुम सबको मार दूंगा। बादशाह किसको मारेगा? जी, जिन्होंने ताबीर नहीं बताई उनको मैं खत्म कर दूंगा। और प्यारे बच्चों, सब परेशान होकर वापस चले गए। अब वो सोच रहे थे कि यार ख्वाब की ताबीर बताए कौन बादशाह को। ये खबर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसकी ताबीर बता दूंगा, मैं उसकी ताबीर बता दूंगा। अब जो खबर जिन्होंने सुनाई थी वो बोलते हैं कि नहीं हुजूर, आपको तो मालूम है बादशाहों के मामला तो बहुत नाजुक होते हैं, ज़रा सी बातों पे तो क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं हम तो तुमको ठीक कर देंगे, है ना। तो इनके मामला बहुत हार्ड होते हैं। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, कोई बात नहीं है, मैं उसकी ताबीर बता दूंगा। अब दानियाल अलैहिस्सलाम उसके पास पहुँचे और उसके पास पहुँचने के बाद देखा तो प्यारे बच्चों दूसरे लोग भी हाजिर हो रहे थे। तो वो उसको सजदा करते थे। बादशाह को क्या करते थे? सजदा करते थे। ये उसका दस्तूर था उसके मतलब महल का, उसके दरबार का, कि कोई भी आएगा उसको क्या करेगा? सजदा करते। अब बच्चों हुआ क्या, दानियाल अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद उन्होंने सजदा नहीं किया। बादशाह को क्या नहीं किया? अब बादशाह को अंदर अंदर बड़ा ख्याल आया कि यार सब लोग मुझे सजदा करते हैं लेकिन इन्होंने सजदा नहीं किया। अब उनने सबके सामने तो नहीं पूछा, उनको अकेले में ले गया दानियाल अलैहिस्सलाम को और उनसे कहा कि आपने मुझको सजदा क्यों नहीं किया। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं माबूद बरहक की इबादत करता हूँ, मैं एक माबूद बरहक की इबादत करता हूँ और उसका फरमान है कि उसके सिवा किसी और को सजदा नहीं करना। तो अगर मैं आपको सजदा करता तो मुझसे वो मेरा इल्म छीन लेता, वो मुझसे मेरा इल्म छीन लेता और फिर मैं आपको आपके ख्वाब की ताबीर कैसे बताता। अगर मैं आपको आपके ख्वाब की ताबीर ना बताता
تو پھر آپ مجھ کو ختم کر دیتے، آپ مجھ کو کیا کرتے؟ تو میں نے ختم ہونے سے بہتر یہ سمجھا کہ میں آپ کو سجدہ نہ کروں۔ بادشاہ تو سننے کے بعد بچوں خوش ہو گیا، کہتا ہے یار آپ تو اپنے رب کے فرما بردار ہو، مجھے فرما بردار لوگ پسند ہیں۔ تو اچھا اب اس نے اپنا خواب بتایا کس کو؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو۔ پیارے بچوں، حضرت دانیال علیہ السلام نے پہلے خواب بتایا، پھر اس کی تعبیر کی۔ آپ نے بتایا کہ خواب میں تو نے ایک بہت بڑا مجسمہ دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پر تھے مگر سر آسمان پر تھا۔ انہوں نے خواب کتنا الگ دیکھا نا، کہ اس کا سر کہاں تھا؟ آسمان، اور پیر کہاں تھے؟ زمین پر، مگر سر آسمان پر تھا۔ اس کا بالائی حصہ سونے کا تھا، اس کا پیٹ چاندی کا، نچلا حصہ تانبے کا تھا اور پاؤں مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک بڑا پتھر گرا جس نے بت کے تمام حصوں کو پاش پاش کر دیا، یعنی توڑ دیا۔ پھر وہ پتھر بڑھنے لگا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا اور ہر طرف پھیل گیا، اور چیزیں آنا بند ہو گئیں، جو اور چیزیں تھیں وہ آنا بند ہو گئیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کی تعبیر کو اس طرح بیان فرمایا جس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بادشاہ نے جو مجسمہ دیکھا تھا وہ مجسمہ تھا جو بے دین، دوسرے نئے نئے دین تھے، کسی کی بھی وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، کسی کو بھی اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے۔ 100 لوگ ہیں، 100 قبائل ہیں تو 100 کے 100 نئے نئے خدا بن جاتے تھے۔ تو اس بت سے مراد، مجسمے سے مراد وہ رسوم اور مروجہ مذہب تھے جو بے دین تھے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے، اس سے وہ مراد تھا۔ اب پیارے بچوں، وہ طریقے تھے۔ پتھر سے مراد اللہ کا دین ہے، پتھر سے مراد اللہ کا دین ہے جو تمام جھوٹے ادیان و امم کو ختم کر دے گا، اس نبی کے ذریعے حق کو خالص کر دے گا، باطل کو مٹا دے گا، گمراہوں کو ہدایت اور ان پڑھوں کو علم عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سب کہیں بھائی یہ اشارہ تھا کن کی جانب؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جانب، کیونکہ حضور آئے تو پیارے بچوں ان پڑھوں کو علم دیا گیا، ٹھیک ہے، گمراہیوں کو دور کیا گیا، اور جو غیر خدا کی عبادت کرتے تھے پھر وہ کس کی عبادت کرنے لگے؟ بیٹا عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، 3 سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں جس میں بہت باتیں ہم نے سن لی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ایک پیکج کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت والا حصہ چہرہ ہے، کیونکہ جب بندہ کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو چہرے ہی کی طرف نظر جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ ایسا چہرہ نہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد۔ صحابی رسول مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں کچھ گولائی تھی، یعنی مکمل طور پر مبارک چہرہ گول نہ تھا، اور عرب میں اس طرح کا چہرہ بہت پسند کیا جاتا تھا۔ الشفا کتاب میں ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید، سرخ ڈورے والی کالی اور کشادہ مبارک آنکھیں، لمبی پلکیں، روشن چہرہ، باریک ابرو، گول چہرہ اور کشادہ پیشانی مبارک تھی۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔
ہمارے نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی بزرگوں نے 14ویں رات کے چاند جیسا کہا ہے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ 14ویں کے چاند سے بھی افضل تھا. 14ویں کے چاند سے بھی افضل تھا. یہ خوبصورتی ہے، یہ حسن و جمال ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے گھر پہ میلاد کی محفل کو سجائیں، میلاد منائیں. آئیے لاسٹ میں اختتام پر کچھ نعرے لگاتے ہیں. آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قریشی کی آمد، آقا عطار کی آمد. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین، آئیے ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. مچی ہے دھوم پیمبر کی، آمد آمد ہے. حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے. یا مصطفیٰ یا حبیب اللہ.